안녕하세요. 볼로TV 성욱입니다. 조효정입니다. 네, 오늘 조효정 기자와 함께 조금 전에 있었던 2023 아시안컵 본선 조투쯤 결과에 대해서 얘기해 볼 텐데요. 여러분 생각보다 얘기거리가 좀 많습니다. 네. 끝까지 보시면 좋을 것 같고요. 먼저 그럼 아시안컵 조편성 결과부터 보겠습니다. 자, A조는 카타르, 중국, 타지키스탄, 레바논 이렇게 편성이 됐고요. 네, B조는 호주, 우즈베키스탄, 시리아 그리고 인도가 한 조에 편성됐습니다. 네, C조는 이란, 아랍에미리트, 홍콩, 팔레스타인. 그리고 D조는 일본, 그리고 인도네시아, 이라크, 베트남이 한 조에 편성됐습니다. 네, 우리는 2조에 속했고요. 말레이시아, 요르단, 바레인 이렇게 한 조고요. 마지막 F조는 사우디아라비아, 태국, 키르기스탄, 오만 이렇게가 한 조에 편성됐습니다. 네, 재밌는 게 제가 그 계산을 좀 해보니까 보통 이제 그 피파 랭킹 요즘엔 그래도 예전엔 좀 안 그랬는데 요즘에는 좀 그 팀의 전력을 잘 좀 보장해주지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 각 조별로 그 피파 랭킹 더하고 나눠봤더니 평균 피파 랭킹이 마치 짠 것처럼 거의 엇비슷해요. 크게 비슷합니다. 이게 포트를 피파 랭킹으로 나눴기 때문에 그렇기도 하겠지만 B조가 그나마 좀 상대적으로 인도를 제외하면 여기가 좀 죽음의 조라고 할 수 있는 것 같아요. 호주, 우즈베키스탄, 시리아. 우리가 이번에 근데 시리아한테 고전도 좀 했고 저도 고전을 했고 그때 우리가 속한 2조를 비롯해서 대부분의 조들은 80위권으로 이렇게 평균치가 나올 정도로 상당히 좀 뭐 어느 정도 고르게 조편성이 된 것 같습니다. 현재 클린스만 감독이 있었거든요. 이 조편성 결과를 보고 어떤 반응을 보였을지 일단 직접 들어보시고요. 그 다음에 저하고 조효정 기자가 준비한 2조 상대국 분석과 일본, 이란은 언제 만날지에 대해서도 얘기를 해볼 테니까 그때까지 쭉 끝까지 보십시오. Well, I think we have a good group. Obviously, there's no easy group. They're all very, very good teams. But I think with Malaysia, John, we find teams that we have to learn about them. We have to see how strong they are. Obviously, Malaysia has a Korean coach, who makes it very special. But I think it's a doable group. We expect from ourselves that we go through to the knockout stage and go all the way till the end of the tournament. It's a good draw for us. Yeah, we'll try to get warm-up matches for the Asian Cup, definitely. So hopefully we can have 1 or 2 games here in Qatar or in the Middle East region right before the tournament starts. And then also that we have maybe opportunity to play 2 or 3 games already in December with our group of players that come mainly from the K-League. So we hope to have some preparation games. Well, they're very strong teams now in Asia. As you saw in the last World Cup, Saudi Arabia beat Argentina. Japan beat Germany, beat Spain, and Iran did very well. Australia did very well. So they are very good teams, and it will be not easy, but we have a very strong team. So our goal is to win this Asian Cup. Well, the base camp hotel here in Qatar, in Doha, is not a big issue because all stadiums are very close to each other, and the organization is perfect. They proved it all with the World Cup. So I think the surrounding for the players will be perfect for all the teams, all the 24 teams. So it's not an issue now in which hotel you stay or which training ground because they're all very, very good. Obviously, you want to face the strongest teams towards the end of the competition. You don't want to face a big rival, maybe like Japan in the round of 16. That would be a little bit nerve-wracking. But no matter what, you have to win your games. And this is what we're going to do. We're going to win our group. That's our goal. And then go as a number 1 from our group into the round of 16, and then everything is a final. And we hopefully we play 4 of them. That means we're going to be in the final, and then we want to win it. 네, 클린스만 감독이 호텔이나 훈련장 이런 거 별로 안 중요하다, 잘 갖춰져 있을 거다라고 했는데 실제로 가보셨잖아요. 네. 실제로 그런가요? 그러니까 클린스만 감독도 월드컵 내내 거기 있었잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 아마 알았을 텐데 정말 거의 한 도시에 몰려 있다 보니까 뭐 이동에 대한 걱정도 없고 뭐 시설도 워낙 다 새로 지어가 좋기 때문에 어떻게 보면은 그런 이유들 때문에 좀 아직까지 일정이 결정이 안 된 그런 부분이 여유 있는 있게 것 해도 같아요. 괜찮으니까. 네, 그러니까 뭐 시간도 결정 안 되고 뭐 장소도 결정 안 된 것 같아요. 그렇죠. 뭐 시간, 장소 일정은 이제 대진 추첨 이후에 발표가 된다고 나왔는데 아직까지 발표가 나진 않았습니다. 네, 우리가 일단 바레인하고 1차전 1월 16일, 그리고 요르단하고 2차전 1월 22일, 말레이시아하고 3차전 1월 28일 이렇게 지금 일정은 나와 있습니다. 그리고 클린스만 감독이 또 인터뷰에서 재밌는 이야기를 하나 했는데 네. 좀 신선하다고 해야 될까요? 일본은 최대한 늦게 만나고 싶다. 네. 우리가 우승을 목표로 하는 팀이지만 이왕이면 일본은 좀 신경이 쓰이니까 네. 좀 뒤에 만나고 싶다 이런 이야기를 또 했습니다. 좀 콕 집어서 얘기를 했어요. 보통 이제 가장 강팀이 누구냐, 아니면 뭐 피하고 싶은 팀 있냐 이러면 좀 그냥 뭐 얼버무릴 수 그렇죠. 있는데 저희도 그래서 굉장히 좀 기대가 되는데 뒤에 말씀을 드리겠습니다만 일본하고는 결승에서나 만날 가능성이 꽤
쉽죠. 그렇죠. 조별리그가 이제 예상대로 통과한다면 우리는 이제 최대한 늦게 실제로 클린스만 감독 바람대로 늦게 만날 가능성이 높은 상황입니다. 네. 자, 이번 대회가 원래 그 6월 달에 그러니까 다음 달이죠. 다음 달에 중국에서 열릴 예정이었는데 중국이 코로나 여파가 가장 큰 나라 중에 하나다 보니까 이 대회 유치를 좀 포기를 했고요. 9월 아시안 게임은 예정대로 진행이 되는데 그래서 이제 카타르가 지난해에 뒤늦게 이제 물려받아가지고 대회를 좀 갑자기 준비를 좀 하고 우리와의 있는데 경쟁을 이기고 그렇죠. 네. 우리가 한 표도 못 받았. 네. 네. 그런데 지난 11월, 12월 달에 월드컵 개최를 했던 그 인프라가 그대로 있기 때문에 무사히 경기는 잘 진행이 될 것 같은데 아무튼 거의 뭐 그때 경기장에서 진행이 되는 것 같더라고요. 네, 거의 실제 경기장 팬들 축구 월드컵 보신 분들은 다 익숙한 경기장이실 네. 건데요. 뭐 이런 경기장에서 열리게 됐고 하나 경기장이 추가가 됐는데 알라얀에 위치한 자신 빈 하마드 스타디움, 네. 알사드의 홈구장이라고 해요. 네. 이 경기장이 새롭게 추가가 됐습니다. 에듀케이션 시티 경기장에서 우리가 좋은 기억이 많아서 그렇죠. 많은 경기를 했죠. 네, 조별리그를. 거기서 좀 했으면 좋겠는데 우리가 브라질한테 대패했던 경기장은 그 약간 재활용 경기장이어서 그렇죠. 대회 끝나고 철거를 했습니다. 그래서 그 경기장 우리가 이제 다시 안 가도 된다는 거. 자, 2주 상대국들 우리 요르단, 바레인, 말레이시아인데요. 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 결코 여러분 아시아 축구가 이제 이렇게 좀 사상풍진화가 점점 정치가 되고 있기 때문에 쉽지 않습니다. 요르단하고는 우리가 상대 전적 한 번도 진 적은 없습니다. 5번 붙어서 3승 2무고 아시안컵 본선에서도 우리가 한 번 만난 적이 있는데요. 요르단 최근 대회가 지난 대회였죠? 네, 지난 대회에서 16강까지 올라갔고요. 네. 그때 당시 상대 팀이 베트남. 네. 베트남이었고 1대 무승부를 거둔 다음에 승부차기 끝에 패배를 하면서 16강에서 탈락한 바 있습니다. 네, 이라크 출신의 하마드 감독이 이끌고 있고요. 주요 선수로는 알타바리 선수를 꼽으셨네요. 네, 이 선수가 유럽파입니다. 네. 사실 중동 이런 팀에서 유럽파가 나오기 쉽지 않은 환경이잖아요. 유럽에서 뛰고 있고 1997년생 윙어인데 벨기에의 OH 레번이라는 팀에서 네. 뛰고 있습니다. 이 선수가 이제 키프로스 리그에서도 뛴 바 있고요. 그리고 벨기에 주필러 프로리그 올 시즌 34경기 6골 1개의 도움을 기록하고 있는데 1부 리그 주전이네요. 네, 30경기가 선발 출전이었습니다. 음. 확실한 주전이라고 할 수 있겠죠. 그리고 이제 막 최근에 이제 소식이 업데이트된 거는 이제 곧 프랑스 리그원 몽펠리에로 이적할 예정이다. 다음 시즌에 이런 보도까지 나왔습니다. 리그왕에서 그러니까 벨기에에서 풀타임 주전으로 뛰고 리그왕까지 간다는 거는 우리가 분명히 경계해야 될 선수인 것 같고 아무튼 전체적으로 요르단의 최근의 어떤 아시아 무대에서의 활약이 나쁘지 않기 때문에 우리가 조심해야 되는 그런 상대고요. 우리 두 번째 또 경기라는 거. 우리가 늘 두 번째 경기가 좀 안 좋았기 때문에 월드컵에서도 좀 조심을 해야 됩니다. 월드컵뿐만 아니라 뒤에 얘기를 드리겠습니다만 지난번 아시안 게임 때도 우리가 그 조별리그 2차전 때 말레이시아한테 네. 발린 적이 있기 때문에 2차전 상대 요르단을 조심해야 됩니다. 다음으로는 이제 바레인. 네, 상대 전적에서 우리가 압도를 하고 있습니다. 11승 3무 1패인데 아시안컵 본선에서 우리가 보니까 진 기록이 있더라고요. 네, 2007년 대회에서 네. 우리가 1대2로 패한 경기가 한 번 있었습니다. 네, 김두현 현 전북현대 감독 임시 대행. 감독이 임시 감독 대행이 골 넣었습니다. 우리가 진 적이 있고 바레인이 지난 대회 때도 그래 우리랑 붙은 적이 있죠. 네, 지난달 16강에서 우리나라 맞붙었고 이때 우리나라가 쉽게 이기진 못했습니다. 우리나라 네. 이기긴 했지만 연장 승부까지 펼쳤고요. 네. 우리나라가 2대1로 승리를 했고 바레인은 그때 패배하면서 탈락을 한 바 있습니다. 네, 이때 우리가 김진수 선수가 연장전 골을 넣어서 이겼었고 이 경기 힘들게 했기 때문에 어떻게 보면 그 다음 경기에서 우리가 카타르한테 그렇죠. 네, 많이 잡힌 것이 불태우고. 아닌가. 네. 네. 포르투갈 출신의 소사 감독이 이끌고 있고요. 주요 선수로는 사에드 디아 사에드 선수를 꼽으셨네요. 네, 이 선수가 측면에서 뭐 윙어도 볼 수 있고 네. 측면 수비수도 볼 수 있는 선수인데 1992년생으로 경험이 많은 선수입니다. 네. A매치 113경기를 출전을 했고 네. A매치 바레인 통산 10위에 있는 공동 10위에 올라 있는 선수입니다. 손흥민 선수 동갑인데 A매치 경기 수도 뭐 비슷한 거 보니까 이 바레인 대표팀에서는 꾸준히 중심 역할을 했던 선수로 보이고 우리 측면에 있는 선수들이 조심을 좀 해야 될 것 같습니다. 마지막으로 이제 말레이시아인데요. 말레이시아하고 우리가 옛날에는 굉장히 많이 붙었어요. 좀 상대적도 다른 팀들보다 훨씬 많죠. 압도적이죠. 네, 뭐 요즘 축구 팬들은 잘 모르시지만 메르데카컵, 뭐 킹스컵 이런 동남아 대회에 우리가 되게 많이 참가를 했었거든요. 그렇기 때문에 전적이 상당히 많습니다. 월드컵 예선 때도 많이 만났었고 46경기 붙어서 우리가 26승 12무 8패입니다. 아시안컵 본선에서는 우리가 딱 한 번 맞붙었는데 그게 이제 1980년 쿠웨이트 대회였었고요. 그게 오래됐죠. 그리고 그거 뭐 아니더라도 우리가 가장 마지막으로 맞붙던 게 제가 찾아보니까 89년입니다. 그럼 거의 30년도 넘게. 조효종 기자 태어나기 전입니다. 그렇죠. 네, 저는 말레이시아전을 본 적이 없습니다. 그러니까 A매치를 기준으로. 네, 황선홍, 조민국, 황보관 이 세 명이 골을 넣어서 우리가 3대 0으로 싱가포르에서 이긴 게 마지막 맞대결이니까
정말 많은 시간이 지났고요. 그러니까 그 전까지는 그래도 좀 약간 좀 서로 견줄 만한 상대였는데 그 뒤로는 좀 갭이 많이 벌어진 그런 부분도 좀 있고 하지만 2018년 자카르타 팔렘방 아시안 게임 조별리그 2차전 때 우리가 졌다는 거. 그게 좀 우리 입장에서는 쉽게 볼 상대는 아니다. 게다가 감독이 김판구 감독입니다. 우리를 잘 알고 있는 분이죠. 네, 파울로 벤투 감독을 데리고 왔고 초창기 벤투호의 모든 거를 이렇게 좀 약간 진두시 위했던. 틀을 설계했던. 네. 그렇기 때문에 김판 감독 입장에서는 굉장히 좀 마음이 남다를 것 같고 또 이런 축구의 이런 역사를 보면 조국을 만났을 때 잘하는 경우도 우리 지난 월드컵 때 그렇죠. 네, 3차전 그랬었고 때. 그 예전에 네덜란드 히딩크 감독도 그 러시아를 이끌고 그렇죠. 네덜란드를 유로에서 만나가지고 잡았잖아요. 그러니까 이런 것들이 있기 때문에 조심해야 됩니다, 진짜. 이 팀에서는 어떤 선수를 라이스로 꼽으셨나요? 네, 사파비 라시드라는 윙어, 1997년생 윙어를 뽑았는데요. 이 선수는 현재 태국 리그에서 뛰고 있고 곧 이제 말레이시아 자국 리그인 조호르로 원소속 팀으로 복귀할 예정입니다. 네. 이 선수를 꼽은 이유가 있습니다. 네. 앞서 말씀드렸던 대로 자카르타 팔렘바 아시안 게임에서 우리나라가 말레이시아 때 그때 1대2로 2차전에서 네. 패했거든요. 김학범호 그때 제가 현장에 중계를 네. 했었는데 경기도 되게 못했지만 어떻게 말레이시아한테 지지? 게다가 우리가 우승을 해야 되는데 손흥민하고 이런 우리 정말 최정을 나갔잖아요. 그렇기 때문에 굉장히 충격적인 패배였던 기억이 납니다. 이 경기 이제 기억하시는 분들은 기억하실 것 같은데 2차전 때 이때 2차전인데도 바로 로테이션 엄청나게 6명 정도를 네. 바꾸면서 로테이션을 가동했던 경기였는데 우리나라가 이 경기 빼고는 다 이제 다 수당을 하면서 우승을 네. 차지했잖아요. 그렇죠. 근데 그때 유일하게 발목을 잡았던 경기인데 그리고 그때 두 골을 넣었던 선수가 바로 이 선수입니다. 야, 그러면 우리 입장에서는 좀 확실히 좀 트라우마가 있는 선수고 또 대표팀에서 지금 주장까지 맡고 있습니다. 그러니까 벨기에 혼혈 수비수인 디온 쿨스라는 선수랑 같이 공동 주장이더라고요. 그렇기 때문에 이 선수를 우리가 좀 길을 살려주면 안 되기 때문에 좀 조심을 해야 될 것 같고 아무튼 그 당시에 황의주 선수가 골을 넣긴 했습니다만 졌던 경기에서 멀티골을 넣었던 선수 확실히 좀 우리 입장에서는 경기를 좀 해야 될 것 같습니다. 자, 그래서 우리가 사실 뭐 이렇게 상대팀 만만치 않지만 아무리 그래도 조별리그는 특히 이번 때에는 24개 팀 참가했기 때문에 16강이 조3위원회도 갈 수 있잖아요. 그렇죠. 3위에서 상위 4개 정도만 들으면 바로 올라갈 수 네, 있으니까. 우리가 뭐 3위 하는 일은 없겠지만 올라간다고 보면 지금 이제 관건은 우승으로 가려면 그래도 좀 가장 세다고 하는 팀들을 좀 피해야 되는데 일본이랑 미란 같은 팀들 지금 우리가 16강 올라가게 되면 어떻습니까? 지금 진행되는 그 과정이 네, 우리나라 일단 2조 1위로 진출했을 네. 때를 가정했을 때를 이게 먼저 가장 살펴보겠습니다. 유력하죠, 현실적으로. 그렇죠. 이게 최유력한 시나리오인데 네. 16강 상대는 D조 2위입니다. 네. D조에 편성된 팀은 일본, 이라크, 베트남, 인도네시아인데 아마 이라크 아니면 뭐 베트남 네. 혹은 이제 신태용 감독의 인도네시아 네, 이 신타만 정도가, 네. 만나 재밌겠다. 네. 네. 그렇게 될 수 있겠죠. 일본은 아마 1위가 유력할 테고 네. 그렇게 되면 이제 말씀드린 대로 이런 팀들과 맞붙게 되고 거기서 승리하게 되면 8강에서는 C조 1위 그리고 A, B, 네. F조 3위 이 팀 경기에서 승리한 팀과 맞붙는데 아마도 C조 1위가 될 네. 이란과 맞붙을 게 유력합니다. 네, 시조 이란 이거 쉽지 않네요. 그리고 4강에 올라가면 뭐 이제부터는 뭐 경우의 수가 섞이니까. 되게 많은데 개인적으로는 카타르는 좀 안 만났으면 좋겠어요. 근데 뭐 A조 1위를 만나게 되는 수도 네. 있으니까 A조는 그럼 카타르가 1위를 할 게 아무래도 네. 홈팀이기도 하고 유력을 할 텐데 홈팀 이점이 있으니까 네. 아무래도 좀 꺼려지기도 그렇죠. 하고 개최국이기도 하고 또 이 우리가 팀 직전 감독이 대회에서. 지금 주목 감자. 그렇죠. 케이로스 우리와는 감독이기 때문에. 악연이 있는. 네, 뭐 좀 솔직히 좀 무섭습니다. 약간. 여러모로 껄끄럽고 네, 만만치 않기 때문에. 자, 그리고 만약에 우리가 2조 2위로 되면 어떻게 되나요? 네, 이때는 조금 더 복잡해 어렵다고도 볼 수 있을 것 네. 같습니다. 16강에서는 F조 1위가 유력한 사우디를 만날 것으로 예상이 네, 되고요. 사우디 쉽지 않죠. 그리고 8강 상대는 아마도 B조 1위를 차지할 호주가 음. 될 것이 유력해 보입니다. 그리고 4강에서는 뭐 중국도 만날 수 있고 일본도 만날 수 있기도 한데 네. 사실 이 시나리오는 사실 없었으면 좋겠습니다. 네, 사실. 네, 그렇죠. 자, 그래서 지금 어쨌든 우승 후보로 꼽히는 팀들이 개인적으로는 뭐 대한민국, 일본, 이란이라고 보는데 물론 그 중동의 뭐 카타르 같은 경우도 당연히 홈이기도 하고 디펜딩 챔피언이니까 우승 후보지만 지난 월드컵 때 봤듯이 지금 약간 좀 케이로스가 있긴 하지만 좀 기간인 것 같아서 일본하고는 우리가 조 1위로 올라가면 결승에나 가야 만난다고요? 근데 양 팀 다 조 1위를 차지할 게 유력하잖아요. 네. 그런 걸 가정하면 우리나라가 조 1위로 올라갈 경우에는 결승에서나 맞붙을 수 있게 됩니다. 한일전 결승하면 대박이네. 엄청나게 모든 걸 가져갈 수 있는 위기면 그렇죠. 우리가 2011년에 박지성 선수 A매치 마지막 경기. 준결승. 네, 그때 우리가 승부차기 패했잖아요. 아직도 많이들 기억하잖아요. 극적으로 동점골을 넣고도 그렇죠. 패했었던. 우리가 한일전 요즘에 잘 안 하기도 하기 때문에 하여튼 좀 결승에서 만나면 참 재밌겠다는 생각이 좀
개인적으로 듭니다. 이란 같은 경우는 어떻죠? 이란 같은 경우는 우리나라가 조 1위로 올라갈 경우에는 네. 8강에서 맞붙을 확률이 가장 높습니다. 조 2위로 올라갈 경우에는 결승에서 만날 확률이 높게 됐습니다. 그렇군요. 자, 아무튼 뭐 16강에서 두 팀 만날 가능성은 좀 없어 낮은 보이고, 편이죠. 예, 크리스만 감독도 얘기했습니다만 가장 강팀은 결승에서 만나는 게 가장 또 좋은 그림이기 때문에 좀 우리가 조편성은 크리스만 감독도 얘기했습니다. 그것도 전 되게 신선하더라고요. 우리 조편성 잘 된 거다. 그렇죠. 예, 대부분 거의 모든 우리 한국 감독님들은 일단 쉬운 조는 없다, 어렵다. 네, 그렇게 생각하시죠. 네. 그것도 틀린 말은 아니지만 그래도 상대적이라는 게 있으니까 이런 어떤 예측대로 맞고 또 우리 선수들이 누굴 만나든 좋은 경기 좀 했으면 좋겠고요. 아무튼 5월인데 지금 내년 1월 경기를 너무 일찍 그렇죠. 예, 조점을 하다 보니까 관심이 좀 떨어지실 수도 있는데 우리 선수들이 클리스만 감독 체제에서 팀을 잘 꾸려서 또 좋은 대회를 치러서 좀 우리가 60년 이후에 한 번도 우승 못했죠. 그렇죠. 예. 만약에 다음 대회에서 우승한다면 64년 만입니다. 네, 56년, 60년 우리가 1회 대회, 2회 대회 우승했는데 그때 참가팀이 4팀이었어요. 우리가 현대 축구에서 너무 우승 차전이 오래됐으니까 정말 우승을 이번에 했으면 좋겠다는 생각 말씀드리면서 하실 말씀 있습니까? 저도 우승을 꼭 봤으면 좋겠습니다. 손흥민 선수, 이강인 선수, 김민재 선수가 네. 모두 최고 정점에 있을 때 네. 우승골을 들어올리고 이왕이면 일본을 상대로 결승에서 만나서 하면 더 기쁠 것 같습니다. 네, 크리스마 감독님 잘 부탁드리고요. 네, 화이팅입니다.